अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा और तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साड़ी मजलिस नंबर 98 है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 97 मजलिसां हो गई और उन्होंने 97 मजलिसां दे विच अलहमदुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके असी सूरा जिहड़ी है शूरा उहदी आखिरी आयत नंबर 53 तक पढ़ चुके हैं। सूरा शूरा तो अगे हुण सूरा ज़ुखरफ है। ये भी मक्की सूरत है और इसका जमाना भी मक्की जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वही दे नज़ूल तो बाद 12-13 साल का पीरियड है, उहदा जिहड़ा दरम्यानी दौर है, यानी वही दे नज़ूल तो बाद 5, 6, 7, 8 नबवी नूं ये जमाना में ये सूरत दे नज़ूल दा। मक्की सूरतां दे विच एक मजमून जिहड़ा ना वो मुश्तरक है और वो है अकीदे दी तौहीद। खास तौर पर इस दे उत्ते बहुत जोर है क्योंकि वो अरब दे लोग जिहड़े वो मुशरक सी और वो अपने वो जिहड़े बुत सीगे उन्हां नूं वो असल च माबूद मनदे सी। इस वास्ते इस दे उत्ते बड़ी ताकीद है। इस मौजू दे उत्ते बड़ा दोहरा के अल्लाह ताला ने बयान किया। हुण बस असी सूरा ज़ुखरफ दा आगाज करते हैं। हामीम ये हरूफ मुकत्तात है और इस तो अगे फरमाया वल कुरानिल मुबीन, गवाही है या कसम है इस वाज़े किताब दी। ये जिस तरह मैं पहले भी दसिया सी कि सूरा यासीन दे आगाज दे विच एक कसम जिहड़ी है ये किस चीज़ दे उत्ते जिहड़ा वो एक कसम या एक गवाही पेश की जा रही है, वो है व इन्ना का लामिनल मुरसलीन यासीन वल कुरानिल हकीम। और कसम है या गवाही है, दोवें तर्जुमे ठीक है। इन्ना का लामिनल मुरसलीन कि तुसी यकीनन तुसी रसूलां दे विचों है, इस कुरान दी गवाही है। इत्थे ये चीज़ जिहड़ी ना इन्ना का लामिनल मुरसलीन ये महजूफ है ते लेकिन ये मतलब है भी एक जगह ते अल्लाह ने बयान कर दिता, बाकी जगह ते खुद ओनू मतलब जिहनूं कहंदे अंडरस्टूड। वल किताबिल मुबीन ते गवाही है कसम है इस रोशन किताब दी वाज़े किताब दी। ये गवाही या ये कसम इस गल दे उत्ते आ कि तुसी रसूलां दे विचों इन्ना का लामिनल मुरसलीन, यानी एक कुरान दी गवाही पेश की जा रही है, इस वाज़े किताब दी गवाही पेश की जा रही है कि इस वाज़े किताब नूं जरा गौर दे नाल देखण और फिर ये जायजा लैन के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है कि नहीं है। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिया, और बेशक
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਾਕਿਲੂਨ, ताकि ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਇन्नहू फी उम्बल किताब, और बेशक ये उथों ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ, ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ये कुरान उतों ही आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप नहीं बनाया। लदई ना, और वो साडे कोल है, यानी ये साडे कोलों ही ये लोहे महफूज चो ये तुहाडे कोल आया। ल अलीयुन हकीम, और बहुत बुलंद हुआ और हिकमत वाला। आफा नदरिबु अनकुम जिक्रा साफहा, क्या असी जेड़ा ना वो अल्लाह ताला फरमांदा कि क्या असी किसी की परवाह ना करते हुए ये नसीहत या ये कुरान जड़ा इनू असी रोक लईए, यानी इनू नाजल करना बंद कर दईए। अन कुंतुम कौमा मुसरफीन, कि ये लोग जड़े बड़े हद तो गुजरिया, लिहाजा असी इन्हों हिदायत ही नहीं देनी। अल्लाह कहता भी क्या तुहाडा रवैया देख के कि बई ये कुरान दे नाल ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਦਈਏ, ਦਫਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਕਮ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਨਬੀਨ ਫਿਲ ਅव्वलीन, और किन्ने ही ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨਬੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ। वमा यातीहिम मिन नबी, नहीं आया उन्हां वाल कोई भी नबी, इला कानू बिही यस्तहज़िऊन, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਅਹਲਕਨਾ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਹੁਮ ਬਤਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਵਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਵ ਮਜ਼ਾ ਮਸਲੁਲ ਅਵਲੀਨ, और गुजर गई है गुजर चुकियां मिसालां पहलियां दियां भी कि पहले की करते रहे। यानी कुरान करीम च जिहड़ा हुण तक नाज़िल होया सी उस टाइम तक ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ कि उन्होंने की कीता। वाला इन सअलतहुम मन खलक समावात वल अर्द, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी इन्हां नूं पुछो, यानी मक्के वालियां नूं पुछो किस ने पैदा किया आसमान ते जमीन, ला यकूलन्ना, और ये लाजमन कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। सॉरी गलत हो गया। ला यकूलुन्ना खलकहुन्नल अजीजुल अलीम, ये लाजमन कहेंगे कि इनू पैदा किया उस गालब और इलम वाली जात ने। यानी इथों ये पता लगता है कि वो इस गल नूं मनदे आ, वरना तो यह गल पकड़ लेंदे कि जी असी तो नहीं मानते कि आसमान जमीन जिहड़ा उहनूं अल्लाह ने पैदा किया या अजीज और अलीम ने जात ने पैदा किया। अल्लाह ही मुराद है। तो अजीज अल्लाह दे ये नाम है, सिफत अल्लाह दी ही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਦਾ ਮਹਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜਾਲਾ ਲਕੁਮ ਫੀਹਾ सोबोल लअल्लकुम तहतदून, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, यानी ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਸਹਿਰਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ। वल्लज़ी नज़ला मिन समाए माअ बेकदर, और ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਈ ਇੱਕ ਬੇਕਦਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਅਨਸ਼ਰਨਾ ਬਿਹੀ ਬਲਦਤਨ ਮੈਤਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਤੁਖਰਜੂਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਉੱਗ ਪਈ। ਵੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਅਜ਼ਵਾਜਾ ਕੁੱਲਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ। वजाल लकुम मिनल फुल्के वल अनआमे मा तरकबून, और बनाया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੁਪਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੋੜੇ ਤੇ, ਊਠ ਤੇ, ਖੋਤੇ ਤੇ। ਲਿਤਸਤਵੂ ਅਲਾ ਜ਼ਹੂਰਿਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਊਠ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਮਾ ਤਜ਼ਕਰੂ ਨਿਅਮਤ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਅਮਤ ਨੂੰ। ਸੁਮਾ ਤਜ਼ਕਰੂ ਨਿਅਮਤ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਸਤਵੈਤੁਮ ਅਲੈਹ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜਾ, ਖੋਤਾ, ਊਠ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਸਤਵੈਤੁਮ ਅਲੈਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਵਤਕੂਲੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਸਖਰ ਲਨਾ ਹਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸੱਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸੱਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੱਖਰ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਊਠ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।
फरमाया वमा कुन्ना लहू मुकरनीन, और अल्लाह ने ये मुसखर कर दिता, ये बनाया ही इदां दा कि साडे काबू आ जांदा। वमा कुन्ना लहू मुकरनीन, और असी इनू एडे जानवर नू काबू करन वाले नहीं सी। व इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, और बेशक असी अपने रब कोल जाना है। ते ये नेमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਵਜਾਲੂ ਲਹੂ ਮਿਨ ਇਬਾਦ ਹੀ ਜੁਜ਼ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੁਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਬਦ ਹੈ। इन्नल इंसान कफूर मुबीन, बेशक इंसान ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੂਹੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਲੂਹੀਅਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। अमित्तखज़ मिम्मा यख़लुक़ु बनात, क्या इन्होंने बना लिया ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀਆਂ। यानी मतलब ये है कि क्या उन्हें यानी अल्लाह ताला ने ਜਿਹੜੀ मखलूक पैदा की है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ वास्ते बेटियां बना लियां। व असफाकुम बिल बनीन, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਹਾਦੁਹੁਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾ ਜ਼ਾਰਬਾ ਲਿਰਰਹਿਮਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀਗੇ, ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬੇਲਮੂਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੱਲਾ ਵਜਹੁ ਮੁਸਵੱਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਕਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਬਲਦਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਆਵਾਮਾਈ ਯੁਨਸ਼ਉ ਫਿਲ ਹਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਫਿਲ ਖਿਸਾਮ ਗੈਰ ਮੁਬੀਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਬਾਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਲਾ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਤਸੱਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਵਰਾਂ ਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਲ ਖਿਸਾਮ ਗੈਰ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲ ਅਮੂਮ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਸਤਸਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਮਖਲੂਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਜਾਲੁਲ ਮਲਾਇਕਤ ਵਜਾਲੁਲ ਮਲਾਇਕਤ ਲਜ਼ੀਨ ਹੁਮ ਇਬਾਦੁਰ रहमान ਇਨਾਸਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸ਼ਾਹਿਦੂ ਖਲਕਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਅੰਨਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੜਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਤੋ ਕਿਤਾਬੋ ਸ਼ਹਾਦਤੁਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਯੋ ਸਾਲੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਵਕਾਲੂ ਲਓ ਸ਼ਾਰ ਰਹਿਮਾਨੋ ਮਾ ਅਬਦਨਾਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ। ਮਾ ਲਹੁਮ ਬਿਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਿਨ ਇਲਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਹੁਮ ਇਲਾ ਯਖਰਸੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਟਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਾ ਤੈਨਾਹੁਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਨ ਕਬਲ ਹੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਹਮ ਬਹੀ ਮੁਸਤਮਸਿਕੂਨ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਲ ਕਾਲੂ ਇਨਾ ਵਜਦਨਾ ਬਾਨਾ ਅਲਾ ਉਮਤਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ।
और व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और बस ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਜੰਮਾ। ਬਸ ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 8-8 ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ 8-8, ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 8-8 ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीर। अल्लाह ताला फरमांदा, और इसे तरह होया नहीं भेजा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਸੂਲ, ਇਲਾ ਕਾਲਾ ਮੁਤਰਫੂਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਊਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਟਾਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਊਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਬੇ ਮਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰਬੇ ਮਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਬੇ ਮਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਸ਼ੀਆ, ਭਾਵਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਗਾ। ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣ ਲੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣ ਲੈਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਚਲੋ 2-4 ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਿਆਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਤੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਆ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ, ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਕਾਲਾ ਮੁਤਰਫੂਹਾ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੰਨਾ ਵਜਦਨਾ ਆਬਾਨਾ ਅਲਾ ਉਮਤਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਾ ਇੰਨਾ ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਹਿਮ ਮੁਕਤਦੂਨ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਅਵਲੋ ਜਿਅਤੁਕੁਮ ਬਿਅਹਦਾ ਮਿਮਾ ਵਜਦਤੁਮ ਅਲੈਹਿ ਆਬਾकुम, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾ ਉਰਸਲਤੁਮ ਬਿਹੀ ਕਾਫਿरून, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਤਕਮਨਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫਾ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਕਜ਼ਬੀਨ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਅਵਲੋ ਜਿਅਤੁਕੁਮ ਬਿਅਹਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਟਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ। ਵਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿਅਬੀਹਿ व ਕੌਮਿhi, और जिस वक्त क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇन्ननी ਬਰਾਅ ਮਿम्मा ताबुदून, ਮੈਂ ਲਾ ਤਅੱਲਕ ਬਰੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇल्ला लज़ी फतरनी, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਬੂਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਇਨਹੁ ਸਯਹਦੀਨ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ। ਵਜਾਲਹਾ ਕਾਲਿਮਤਨ ਬਾਕਿयतन फी उनके, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਨਨੀ ਬਰਾਉ ਮਿम्मा ताबुदून, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬੂਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਰਜੂ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਲ ਮਤਾਅਤੁ ਹਾਉਲਾਇ व ਆਬਾਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਤਰਫੂਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮੁਤਰਫੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਮੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਉਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ। ਹੱਤਾ ਜਾਹੁਮੁਲ ਹਕ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਹੱਕ ਆਇਆ, व रसूल मुबीन, और रसूल आ गए ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮੁਲ ਹਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲ ਮੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਉਲਾਏ व ਆਬਾਹੁਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ। व इन्ना बिही काफिरून, और ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਕਾਲੂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਊਲਾ ਨੁਜ਼ਿਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅਲਾ ਰਾਜੁਲਿਨ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤੈਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਹ ਦੋ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ ਤੇ ਤਾਇਫ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਹੁਮ ਯਕਸਿਮੂਨ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬਿਕ, ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ। ਨਹਨੁ ਕਸਮਨਾ ਬੈਨਹੁਮ ਮਈਸ਼ਤਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਹਨੁ ਕਸਮਨਾ ਬੈਨਹੁਮ ਮਈਸ਼ਤਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਵਰਫਾਨਾ ਬਾਜ਼ਹੁਮ ਫੌਕਾ ਬਾਜ਼ਨ ਦਰਜਾਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਰਜਾਤ ਇੱਕ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, ताकि एक दूसरे को काम लै सकन। और जिदा मैं अर्ज करदा ना, कोई मोची ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਫੜ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਾਂ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਧੋਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੇ, ਕਹੋ ਆਲਾ ਘਰੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਭੁੱਟ ਜਾਵੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਵਰਹਮਤ ਰੱਬਿਕਾ ਖੈਰ ਮਿम्मा ਯਜਮਾਊਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਲੌਲਾ ਅਨ ਯਕੂਨ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਜਅਲਨਾ ਲਿਮਨ ਯਕਫੁਰ ਬਿਰਰਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਬਯੂਤਿਹਿਮ ਸੁਕਫਮ ਮਿਨ ਫਿੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਾ ਮਾਰਿਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਲੈਹਾ ਯਜ਼ਹरून, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਲੇ ਬਯੂਤਿਹਿਮ ਅਬਵਾਬਨ ਵ ਸੁਰੂਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਲੈਹਾ ਯਤਕਿਊਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕੀਏ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਜ਼ੁਖਰੂਫਾ, ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ। व इन कुल्लो ज़ालिक लम्मा मताउल हयात दुनिया, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਓ, ਆਪ ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਵਲ ਆਖਿਰਤੁ ਇੰਦ ਰੱਬਿਕ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ,
ਉਹ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਈ ਯਾਸ਼ੂ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਯਿਜ਼ ਲਹੂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਹੁਵ ਲਹੂ ਕਰੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील, और बेशक ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ। व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਚਲੋ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਫਾਇਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਧੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਵਯਹਸਬੂਨ अन्नहुम मुहतदून, ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਫਾ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਵਤਾਕੁਲੂਨ ਤੁਰਾਸਾ ਅਕਲਨ ਲੰਮਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮਹਕੁੱਲਾਹੁ ਰਿਬਾ, ਅੱਲਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਬੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਾ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਜਿਦਾਲਾਨਾ, ਬੜਾ ਜਿਦਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਾਤਿਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਇਦੁਨਾ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ? ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਆਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲ ਯਾ ਲੈਤਾ ਬੈਨੀ ਵ ਬੈਨਕ ਬੁਅਦਲ ਮਸ਼ਰਿਕੈਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਕਰੀਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਖਾਈ ਚੱਲ ਹਰਾਮ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਚੱਲ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਤਾਂ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਲਈਤਾ ਬੈਨੀ ਵ ਬੈਨਕ ਬੁਅਦਲ ਮਸ਼ਰਿਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ।
बेसल करीन, तू ते बड़ा बुरा बेली मैनू लब्बा। वलन यनफाकुम वलन यनफाकुमुल यौमा इज़ा इज़ ज़लमतुम, ते अल्लाह ताला फरमाएगा कि अज को हरगज कोई नफा नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ अगर तुसी जुल्म करके आए हो ना, यानी अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी और पिछे जिक्र है वो शैतान दे रस्ते ते चल के आए हो, ते अज तुहाडे वास्ते जेड़ा ना अज दा दिन कोई नफे दा दिन नहीं। इन्नकुम फिल अजाब मुश्तरकून, ओ बेशक तुसी भी ते ओ तुहाडा शैतान बेली भी, तुसी कट्ठे ही अजाब दे विच दाखल होवोगे। आफा अंता तुस्मिउ सुम्मा, तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुसी सुना लोगे इन्हां बहरियां नूं, डोरियां नूं, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਡੋਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੋਗੇ। ਔ ਤਾਹਦਿਲ ਉਮਯਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਆ। ਵਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲ ਮੁਬੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਆਏ। ਫਾਇਮਾ ਨਜ਼ਹਬਨ ਬਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਇੰਨਾ ਮਿਨਹੁਮ ਮੁੰਤਕਿਮੂਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਤੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸੀ ਸੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਸਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਨਜ਼ਰ व रब्बक फकब्बिर। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਫਸੀਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨ ਹਕੀਮੁद्दीन, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਨਜ਼ਰ व रब्बक फकब्बिर। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਾ ਖਤੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ 70 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਨ 8 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਨੂਰੀਨ ਨਕਲ ਲਦੀ ਵਾਦਨਾਹੁਮ, ਜਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਈਏ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾ ਇਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਮੁਕਤਦਰੂਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम सालेह अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਸਤਮਸਿਕ ਬਿल्लज़ी ऊहिया इलैक, तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਤਮਸਿਕ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ, ਅਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਕ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਹੋ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। व इन्नहु लज़िक्र लका व लिकौमिका, बेशक ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਵਸੌਫਾ ਤੁਸਅਲੂਨ, ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੌਮ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, वलनुरसिलन्न अलैहिम वलनसअलन्न अलमुरसलीन। बहरहाल ये सूरा आराफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। लनसअलन्न अलमुरसलीन, बहरहाल ਮਫਹੂਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो फरमाया वसौफा तुसअलून, और जल्दी वो वेला आने वाला ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਸਲ ਮਨ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕਾ ਮਿਨ ਰਸੂਲਿਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5-7 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਜਅਲਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨ ਰਹਿਮਾਨ ਆਲਿਹਤਨ ਯਾਬੁਦੂਨ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ, ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਵਲਕਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਮੂਸਾ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾ ਫਿਰੌਨ व ਮਲਾਏ, ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ। ਫਕਾਲ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਮਿਨਹਾ ਯਦਹਕੂਨ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਵਮਾ ਨੂਰੀਹਿਮ ਮਿਨ ਆਇਤਨ ਇੱਲਾ ਹਿਆ ਅਕਬਰ ਮਿਨ ਉਖਤਿਹਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਗਰ ਉਹ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫአਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਬਿਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜਿਆ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਅਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਬਿਲ ਅਜ਼ਾਬ, तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਚੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂਡਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਟੱਡੀ ਦਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜੂਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਅਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਬਿਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਾਲੂ ਯਾ ਅਯੁਹ ਸਾਹਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਦਉ ਲਨਾ ਰੱਬਕਾ ਬਿਮਾ ਆਹਿਦਾ ਇੰਦਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਨਨਾ ਲਮੁਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 134 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ,
ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 134 ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਬਨੀ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਲੰਮਾ ਕਸ਼ਫਨਾ ਅਨਹੁਮੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ, ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਨकुसून, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਨਾਦਾ ਫਿਰऔਨ ਫੀ ਕੌਮੇ, ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਲੈਸਾ ਲੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਲੈਸਾ ਲੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਹਾਜ਼ਿਲ ਅਨਹਾਰ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਾਹਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਜ਼ਰਾਤ ਹੀ ਸੀ ਤਰੱਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਗਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਾਂ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਹਿਤ ਆ। ਅਫਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮ ਅਨਾ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨ ਅਹਦ ਅਲਜ਼ੀ ਹੁਵਾ ਮਹੀਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ, ਕਿਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕੂਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਲਾ ਯਕਾਦੁ ਯਬੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਲਊਲਾ
उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब, तो क्यों नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਕੂ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਾ ਮਾਹੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਰਿਨੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਬੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਤਾ ਖਫਾ ਕੌਮਾਹੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਫਾਤਾਊ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕੌਮਨ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਾਸਕ ਲੋਕ ਸੀ। ਫਲਮਾ ਆਸਫੂਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਕਮਨਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ। ਫਅਗਰਕਨਾਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਜਅਲਨਾਹੁਮ ਸਲਫਾ, ਔਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ। व मसल लिल आखिरीन, और मिसाल बना ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੌਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਫਲੰਮਾ ਜ਼ੋਰੇ ਬੱਬ ਨੂੰ ਮਰਿਯਮ ਮਸਲਾ, तो जिस ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਜ਼ਾ ਕੌਮ ਕਾ ਮਿਨ ਹੋ ਯਸਿਦੂਨ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਬਰਾ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਾ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਮਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਖੇ ਚਲਾਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਦੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਾਲੂ ਆਲਿਹਤੁਨਾ ਖੈਰਨ ਅਮ ਹੂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਆ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਯਾਨੀ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਚੰਗੇ? ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਾਲੂ ਆਲਿਹਤੁਨਾ ਖੈਰਨ ਅਮ ਹੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਮਾ ਜ਼ਰਬੂਹੁ ਲਕਾ ਇਲਾ ਜਦਲਾ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸਾਂ ਝਗੜੇ ਹੀ ਆ।
यानी इन्हां झगड़े बहसां का मतलब कोई गल समझना समझाना नहीं, वो सिर्फ झगड़ना वा, जो बहस करना जिद्दां कहंदे आ। बल हुम कौमन खसीमून, और ये झगड़न वाले लोग आ। इन हुआ इल्ला अब्दुन अन अमना अलैह, बेशक वो तो साडे एक बंदे आ जिन्हां ते असीं इनाम किया, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो साडा एक बंदा जिहदे ते असीं इनाम किया। वजअलनाहु मसलन ले बनी इसराइल, और असीं उन्हां नूं जिहड़ा ना वो बनी इसराइल वास्ते एक मिसाल बनाया। वलो नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइका, और अगर असीं चाहते तो असीं तुहाडे विचों ही फरिश्ते पैदा कर देंदे। फिल अर्द यखलूफून, और तुहाडे बाद वो जमीन दे उत्ते तुहाडे जानशीन बन जाते। यानी अल्लाह कहंदा कि अल्लाह नूं ये कोई मसला नहीं, वो इंसानां दी बजाय फरिश्ते भी बसा सकदा सी, और तुहाडे बाद उन्हां नूं जमीन दे उत्ते लै आवे, तुहानूं खत्म करे उन्हां नूं लै आवे, इदां भी हो सकदी है। व इन्नहू इल्मुल लिस्सा, बेशक ए ओ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेह्ड़े वो तो एक क़यामत दी एक निशानी है। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेह्ड़े आ वो क़यामत दियां निशानियां दे विच एक निशानी है। मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों दोबारा आना ना, तो बस वो कुर्बे क़यामत दे कोल ही आना, ते वो उन्हां नूं अल्लाह ताला ने इस जमीन दे उत्ते इक़्तिदार भी देना है। और गालबन मैनूं हुण ज़हन च नहीं हैगी एग्जैक्ट, 40 साल तक, 40 साल, हाँ 40 साल ही जी, 40 साल का जिक्र आंदा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया दे उत्ते हुकूमत भी करनगे। फला तम फला तम तरुन्ना बिहा, ते तुसीं इस बारे बिल्कुल शक च नहीं पैना। वत्तबिऊन, और बस मेरी पैरवी करते रहो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और तुहानू शैतान जेड़ा ना इस सिरात मुस्तकीम तो रोक ना सके। यानी ये ना हो कि शैतान तुहानू रोक दे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुहाडा खुला दुश्मन है। वलम्मा जा ईसा बिल बैयिनात, जिस वेले आ गया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुलियां निशानियां दे लैके अपने मतलब कौम दे कोल, काला कद जे तुकुम बिल हिकमा, तो वो कहने लगे कि मैं बड़ी हिकमत दे नाल तुहाडे कोल आया, यानी बड़ी सोच समझ अकल समझ दियां गल्लां लैके तुहाडे कोल आया। मतलब यह है कि ये इस किस्म की हिदायत लैके आया जेड़ी जिहदे च बड़ी सूझ-बूझ दियां गल्लां, सियाणियां गल्लां, जिद्दां कहंदे दानाई दियां गल्लां। वाले ओ बय्यना लकुम बाज़ अल्लज़ी तख्तलिफून फी, और ताकि मैं बयान कर देवां बाज़ वो चीज़ां जिहदे तुसीं एक दूसरे नाल इख्तलाफ करदे हो ना, उन्हां चीज़ां नूं मैं जिहड़ा ना तुहाडे सामने वाज़े करदा, ताकि तुहाडे इख्तलाफ जिहड़े ना खत्म हो जाण। फत्तकुल्लाह वातियून, ते लिहाजा अल्लाह ताला दा तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह जेड़ा वो मेरा भी रब है और तुहाडा भी रब है। यानी मेरा भी वही रब है और तुहाडा भी वही रब है। फअबुदू, बस उसकी इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब मिन बैनिहिम, ते इख्तलाफ कीता ग्रोहां ने आपस दे विच। यानी वो इख्तलाफ की होया कि यहूदियां ने जेड़ा ना वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं रसूल नहीं मन्निया, ते जादूगर क्या ते होर कई कुछ क्या, यानी रसूल नहीं मन्निया, इनकार कर दिता। और दूसरी तरफ ईसाइयां ने मन्निया पर बेटा बना लिया। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तो नहीं, बाद दे विच बेटा बना लिया। तो फरमाया कि ये फिर वो इख्तलाफ पैदा हो गया, हालांकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इख्तलाफ ख़त्म करना आए सी। फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाब यौमिल अलीम, तो बर्बादी है फिर उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां ने जुल्म कीता एक दर्दनाक अजाब दे दिन। हाल यंज़ुरूना इल्ला सा, क्या ये इंतजार कर दिया क़यामत दा?
ਯਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤਾਤਿਯਹੁਮ ਬਗਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨਾ ਇਲਸਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਅੰਤਾਤਿਯਹੁਮ ਬਗਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਵਹਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉरून, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਲ ਅਖਿਲਾਉ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਬਾਦਹੁਮ ਲਿਬਾਦਿਨ ਅਦੂ, ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ, ਗੂੜੇ ਬੇਲੀ, ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਦਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਸਵਾਏ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦੇ। ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਯੌਮ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਅੰਤੁਮ ਤਹਜ਼ਨੂਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਦੀ ਗਮ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਵਕਾਨੂ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਔਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੁਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤਾ ਅੰਤੁਮ व ਅਜ਼ਵਾਜੁकुम ਤੁਹਬरून, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीवियां भी, और तुसी बड़े खुशबख्त हो, अच्छे नसीबा वाले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ खुशबख्त बना दिता गया, बनाया जाएगा, चंगे नसीबा वाला बनाया जाएगा। युताफु अलैहिम बेसिहाफिम मिन ज़हबिन व अकवाब, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਆਬ ਖੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਾਕਰੀ ਬਰਤਨ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਫੀਹਾ ਮਾ ਤਸ਼ਤਹਿਲ ਅਨਫੁਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਵਲ ਤਲਜ਼ੁਲ ਆਯੁਨ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। व अंतुम फीहा खालिदून, और फिर तुसी उत्थे रहना भी हमेशा वास्ते ही आ। व तिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा, और ये जन्नत जेदा तुहानू वारस बनाया जाएगा या जेदी तुहानू विरासत दे दिती है, ये क्यों दे दिती है? बिमा कुंतुम तामलून, क्योंकि तुसी अमल कीते। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरा, और तुहाडे वास्ते इहदे विच होणगे मेवे बहुत ज्यादा। मिनहा ताकुलून, जिहदे विचों तुसी खाओगे। इन्नल मुजरिमीन फी अजाब जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरम लोग जिहड़े आ ਉਹ जहन्नम दे अजाब दे विच हमेशा वास्ते रहणगे। ला युफत्तर अनहुम वहुम फीह मुबलिसून, और हल्का नहीं किया जाएगा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਮਾ ਜ਼ਲਮਨਾਹੁਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਕਾਨੂ
ਹੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। वनादऊ या मालिकल मालिकुल वनादऊ या मालिको ले युकय्यिज़ अलैना रब्बुक, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਮਾਲਿਕ ਅਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। वनादऊ या मालिको ले युकय्यिज़ अलैना रब्बुक, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਲਾ ਇਨਕੁਮ ਮਾਕਿਸੂਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਲਕਦ ਜਿਅਨਾकुम ਬਿਲਹਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਕੁਮ ਲਿਲ ਹੱਕ ਕਾਰਿਹੂਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣੋ ਨਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਬਰਮੂ ਅਮਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਮਾਬੂਦ ਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਬਰਮੂ ਅਮਰਾ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਇੰਨਾ ਮੁਬਰਿਮੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਹਸਬੂਨ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਯਹਸਬੂਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅੰਨਾ ਲਾ ਨਸਮਾਓ ਸਿਰਹੁਮ ਵ ਨਜਵਾਹੁਮ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਰੁਸੁਲੁਨਾ ਲਦੈਹਿਮ ਯਕਤਬੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨ ਲਿਰਰਹਿਮਾਨ ਵਲਦ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ, ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨ ਲਿਰਰਹਿਮਾਨ ਵਲਦ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ, ਫਅਨਾ ਅਵਲੁਲ ਆਬਿਦੀਨ,
तो मैं सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਾਨਾ ਅਵਲੁਲ ਆਬਿਦੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ समावात वल अर्द वल रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। पाक है आसमाना दा जमीन दा रब और अर्श दा रब उन्हां गल्लां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਜ਼ਰਹੁਮ ਯਖੂਦੂ व यलअबू, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸ਼ੁਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਤਾ ਯੁਲਾਕੂ ਯੌਮਹੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੂਅਦੂਨ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦਿਨ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਫਿਸ ਸਮਾਏ ਇਲਾਹੁਮ व फिल अर्द इलाह, ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਹੁਵਲ ਹਕੀਮੁਲ ਹਲੀਮ, ਔਰ ਉਹ हिकमत वाला और इल्म वाला। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कु समावात वल अर्द व मा बैनहुमा, और बहुत बाबरकत है वो ज़ात ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। व इंदहु इल्मु स्सा, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। व इलैहि तुरजऊन, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफा, और ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਲਾ ਮਨ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਬਿਲਹਕ ਵਹੁਮ ਯਾਲਮੂਨ, ਸਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਹੱਕ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾ ਮਨ ਆਜ਼ਿਨਾ ਲਹੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਜ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੁਨਸਫ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਵਲਾ ਇਨ ਸਾਲਤਹੁਮ ਮਨ ਖਲਕਹੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਯਕੂਲੁਨ ਅੱਲਾ, तो ये लाजमन ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਸਮਾਨ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਅੰਨਾ ਯੂਫਕੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਜਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। वकील ही या रब इन हाउलाए कौमुल ला युमिनून। और मतलब है कि कसम है पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दी कहण दी कि ऐ मेरे रब ये लोग जेड़ा ईमान नहीं लियाउंदे। यानी मतलब यह है कि जिस तरह एक आदमी ਜਿਹੜਾ ਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਸਫਾ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਓ। ਵਕੁਲ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਸਊਫ ਯਅਲਮੂਨ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਨ 10 ਨਬੀ ਦੇ ਹਜ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 10 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਹਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਸੂਰਤ ਜ਼ੁਖਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।